students, Namaste. In the last class, we discussed introduction to the 1935 Act, Government of India Act of 1935. Today, we are going to continue the Government of India Act of 1935. That is the main provisions of the Government of India Act of 1935. Main provisions. So the first and foremost important provision of the Government of India Act of 1935 is federalism. Federalism. In this act, for the first time, the effort was made to create federal India. Federal in the sense that division of powers between the center and the provinces. So in this federalism, the units are the British Indian provinces and the princely states. The units are British Indian provinces and the princely states. So British Indian provinces are those provinces which are directly under the rule of British administration, and the princely states are ruled by different rulers, but they indirectly under the control of British administration because they accepted the sovereignty of the British administration. So they were called as the princely states. So in this federalism or Federation of India, the units were the British Indian provinces and the princely states. ಸೊ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಭಜನೆ, ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ, ಮದ್ರಾಸ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ, ಬಿಹಾರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 565ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಿದ್ರು. ಆ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇವರನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು 1935ರ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. Then the second important provision of the 1935 Act is the division of power. Division of power. So division of power means the legislative powers were divided between the provinces, center and the provinces. Legislative powers were divided between the center and the provinces. So it is divided in the form of union list, three lists: union list, provincial list and the concurrent list. Union list, provincial list and concurrent list. The same idea we can see even in the present Constitution of India. The same idea was
included. Now it is called as union list, state list and concurrent list. So the idea was first given in 1935 Act. So union list, it consists of nearly 59 subjects. 59 subjects. At that time it was 59 subjects, and most important subjects like external affairs, defense. So these powers or subjects were retained by the central government. They were the most important subjects, so they were retained by the central government, and only the central government can make legislation on the union list. The second one is the provincial list. Provincial list, what we can now call it as a state list. So this provincial list consists of 54 subjects, and the important issues or subjects of the provincial list were police, education, etc. And only the provincial legislature can make the laws under the provincial list. Provincial legislature can make the laws. And the third one is the concurrent list. So concurrent list consists of 36 subjects. 36 subjects where both the union and the provincial legislatures can make the laws, and the important subjects of the provincial list were criminal and civil law, then marriage, divorce, so all etc. are the important subjects of the concurrent list. So these are the three divisions of power between the center and states. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಮಾರು 59 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಲಾಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ನಾವು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೂರನೇದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ವಿವಾಹ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಷಯಗಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಜುವರಿ ಪವರ್ಸ್, ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿಜುವರಿ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ 3 ಲಿಸ್ಟ್. ಈ 3 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ, ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ರೆಸಿಜುವರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ರೆಸಿಜುವರಿ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಜುವರಿ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ ಡಯಾರ್ಕಿ at the center. Diarchy at the center. Diarchy, as you already know the meaning of diarchy. Diarchy means dual government. So in 1919 Act, Government of India Act of 1919, the diarchy system was introduced
in the provinces for the first time. Provinces for the first time. Now, this diarchy system has been introduced at the center. ಈ ಡಯಾರ್ಕಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿಸರಕಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ 1919ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಡಯಾರ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ. So what is diarchy? So according to the diarchy system at the center, all the executive powers are enjoyed or retained by the Governor General. So British India is administered by a Governor General at the center and governors at the provinces. So Governor General enjoy all the executive powers at the center. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗವರ್ನರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರಕಾರವನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Make it clear, reserved subject and the transferred subjects. Reserved subjects ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, and transferred subjects ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಗಳು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. The reserved subjects are the most important subjects in the administration. Most important subjects in the administration, like defense, external affairs, finance. So all these are the important subjects which were retained by the Governor General, enjoyed by the Governor General, and he carry out this administration with the help of a councillors. And these councillors were not responsible to the legislature or representative body. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು, ರಕ್ಷಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇವನ್ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನೇರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ. ಸೊ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ he will carry out the administration with the advice of council of ministers. ಇಲ್ಲಿ council of ministers ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. council of ministers who are responsible to the legislature. ಸೊ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್ವವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಅಂಶ. ಸೊ ಡಯಾರ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತದೆ.
ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗ್ತವೆ, ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರಕಾರವನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಫೆಡರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಫೆಡರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. So for the first time in India, at the center, bicameral legislature has been established. Bicameral, bicameral means two houses of the legislature. Bicameral means two houses. So bicameral legislature has been established in the central legislature. So which are the two houses? The two houses were Federal Assembly and Council of States. Federal Assembly is the lower house, Council of States is the upper house. Federal Assembly and Council of States. The Federal Assembly consists of 375 members. So Federal Assembly consists of 375 members. And out of 375 members, 250 members, nearly 67%, were elected by the legislative assemblies of provinces. Legislative assemblies of provinces. And remaining 125 members, that is 33% members, they were nominated by the princely states. ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ರಚನೆಯಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 375 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, 375. ಆ 375ರಲ್ಲಿ 250 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಿಂದ. ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು. ಆ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 125 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 125 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು, ದೇ ಆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾಮಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 375. ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ 5 years. ಈಗ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೀತೇವ, ಆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮೂಲ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 5 years, 5 ವರ್ಷ. ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ 5 ವರ್ಷ, ಆಗ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ 5 ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್, ಮೇಲ್ಮನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 260 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 260 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 260 ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 260 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 156 ಮೆಂಬರ್ಸ್ were elected by British India. That means British Indian provinces. And remaining 104 members were nominated by the princely states. Again ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
260 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 156 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ 104 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸದನದ ಶಾಸಕಾಂಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ it was a permanent house. It was a permanent house. Like the present Rajya Sabha, Council of States was also a permanent house, and 1/3 of members, 1/3 of members were retired in every 3 years. ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 1/3 ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಾರಣ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1/3 ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1/3 ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 3 years 1/3 ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ will retire in the Council of States. So for the first time federal legislature become bicameral. ಇದು 1935 ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರ. Then another important provision of the 1935 Act was the establishment of federal court. Establishment of federal court. It was an important development in the judicial system of India. At that time, there were high courts, but there was no federal court or the Supreme Court. At present, it is called Supreme Court. For the first time, according to the Act of 1935, federal court was established in India. So, be careful. It is a 2 marks question in the examination. In 1937, the federal court was established at Delhi. In 1937, the federal court was established at Delhi. 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. When and where the federal court was established ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When and where the federal court was established. So answer should be in 1937 the federal court was established at Delhi. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 1937ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ 6 judges. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು 6 ಮಂದಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಅಪಲೇಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಮೂಲ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ, ಅಪೀಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ, ಈ 3 ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ even after independence also nearly 12 years this federal court worked in India. The first chief justice of the federal court was Maurice Duverger. He made a great establishment of this federal court. Particularly it was his stalwartship. The Supreme Court of India or the federal court worked in India. Later, after 12 years, this federal court changed as the Supreme Court of India. It was on 26th January 1950. The same federal court has been changed as the Supreme Court of India. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1937ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು 6 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ, ಅಪೀಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸರ್ ಮೌರಿಸ್ ಡ್ಯೂರ್ಚರ್ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ 26ನೇ ಜನವರಿ 1950ರಂದು ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೈ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್. Then the last provision of the 1935 Act is a provincial autonomy. Provincial autonomy. The 1935 Act gave autonomous status to 11 provinces, British Indian provinces, nearly 11 British Indian provinces. So here the provinces no more become the delegates of the central government. No more become the delegates of the central government. In certain administration, the provinces were given autonomous status. 11 provinces like Bombay, Madras, Kolkata, the central provinces, the United Provinces, Punjab, Bihar, etc., etc. So 11 provinces were there. So all these 11 provinces were given the provincial autonomous power, and these provinces were administered by the ministers. ಸೊ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 11 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ 11 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಈಗಿನ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಇಂತಹ 11 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ which were made was establishment of federalism in India, then making the division of power. The legislative powers were divided between the union list, provincial list and concurrent list. Then establishment of diarchy at the center. Then the establishment of federal legislature. At the central level, the legislature become bicameral, two-house legislature, by creating Federal Assembly and the Council of States. Then the establishment of federal court. For the first time, federal court was established in India. Then finally, provincial autonomy. These are the important 6 points regarding the Act of 1935. ಸಂಯುಕ್ತತೆ, ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದು, ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. But while analyzing the 1935 Act, if we critically analyze the 1935 Act, some of the points we can assess. First of all, what the British assured
to Indians, particularly when Simon Commission entered India. It assured India to give dominion status. But in 1935 Act, there was no question of dominion status to India. It was not conferred to India. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡ್ತೇವೆ, ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Federalism needs the division of power between the center and the provinces. But what happened was, even though the British administration was ready to create federalism in India, the princely states at that time were not ready to join with the federalism of India. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಈ 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟಾನಮಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟಾನಮಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪೇಪರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ as assured in the 1935 Act, it was not implemented. The Governor Generals at the center and the governors at the provinces were not ready to leave their powers. They almost enjoyed important powers. They retained important powers in their hands. And the ministers who are making administration in the provinces were responsible to the legislative provinces. That's why the provincial autonomy was also become meaningless. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೀತೇವ, ಆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ಗಳೇ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೂ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಏನಿತ್ತ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿತ್ತ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1935 Act also become failed in the Indian viewpoint. So again agitation was started. ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 1935ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ರ್ಯಾರ್ ಆಗಿ 10 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ 10 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 10 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ concept regarding the examination point of view, that is the Act of 1935. So in the next class we are going to study
another important act, that is the Government of India Act of 1947, that is also called as Indian Independence Act of 1947. Thank you.